آگے کا جو لائے عمل ہے وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. وہ اس اے پی سی سے نہ معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو تو معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس کو مدد کرنے کے بجائے وہ حکومت کے نشانے پر تھے، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کا آواز دبایا گیا. اور جس طریقے سے آج تک یہاں کے پاکستان کے کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، تاجر، سب کے سب سراپا احتجاج ہے. ہمارا میڈیا انوائرمنٹ میاں صاحب نے ہمارے سامنے، پورے ملک کے سامنے رکھ لیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے. یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا؟ ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا. ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں،
आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको अवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाजा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आजाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूंगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियां दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके अवाम को इस मुसीबत से, इस आजाब से आजादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज हमें मौका दे। मैंने इन सबको कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پیپلز پارٹی، چیئرمین پیپلز پارٹی، محترم جناب مولانا فضل الرحمان